रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनयो विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदापय भट्टनाद श्रीभक्तिसारि कुलशेखरे योगवाहान् भक्ताङ्गेणुपर्कालय यतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मै नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधर योगेन्द्रं कुरुकेश चन्द्रजलदं गोविन्दपुरारिपौ भट्टार्यन्यमान्तयोग जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत् पूले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खलु वैद्यदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसङ्कष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यद्सारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसं अग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उदयवल्लं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் கொன்னலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் அன் குருகூர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தேசடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கே ஸ்ரீராமான் சுமந்தன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் நாயந்த பெரும் செய்ரா செடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிப்பும் பெயராத உள்ளக்கரா வாக்குகளின் சோலை பதிலரங்கள் வன்புகள் மேலான்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமம் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் நோயம்பாய் வளர்த்தார் இடத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையின் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கேலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ శ్రావణ మాస పవిత్ర శుక్రవారం సమయంలో మనం చక్కగా తిరువాయిమషి అనుసంధానాన్ని విన్నాము. చక్కగా చదివారు వారిద్దరు కూడా. నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమషి సర్వార్థదం, అన్ని కోరికలు తీరుస్తుంది. అది దృష్టిలో పెట్టుకుంటే దాని యందు ప్రేమ మరింత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఏదనుకుంటే అది నమ్మాళ్వార్ల దయ వల్ల మనకి లభిస్తుంది అనేటువంటిది చెప్పినటువంటి పెద్దలు చెప్పినటువంటి సత్యం. అది అనుభవైక వేద్యం కూడా. ఆ తిరువాయిమషిని పారాయణ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంట్లో కూడా అన్ని సకల శుభాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అనేటువంటిది. అలాంటి అద్భుతమైన తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధంలో 1వ పదిలో 8వ తిరువాయిమడిలోకి మనం ప్రవేశించి 4వ పాసురంలోకి వచ్చాను. ஓடும் புள்ளேரி சூடும் தந்துழாள் வீடு நின்னவை ஆடுமம் மகனே
భలే చదివేస్తున్నారు, ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు కూడా పరుగులు పెట్టుకుంటూ చదివేస్తున్నారు. అమ్మా నాయ పిన్నం ఎన్మాండుమ్మా నాన్ వెమ్మావాయి కేండ సెమ్మా కన్ననే కన్నావా నిన్నం మన్నోర్ విన్నోర్కు కన్నార్ వెంగడ విన్నోర్ వెర్పనే. అలా మనం తిరుపతి దాకా వచ్చాము. అక్కడ ఉండేటువంటి స్వామి అటు నిత్యసూరి నిర్వాహకుడుగా, ఇటు మనల ఉద్ధరించడానికి ఇద్దరి మధ్య, ఇద్దరి కవల పిల్లల మధ్య ఉన్నటువంటి తల్లి స్థానంలాగా అటు దేవతా కోటికి ఇటు మనకి కూడా అందుబాటులో ఉండేలాగా అద్భుతమైనటువంటి వెంకటాచలమునందు వేంచేసి ఉన్నాడు అర్చారూపంగా అనేటువంటిది నిన్న మనం 3వ పాసురంలో చెప్పుకున్నాం. ఇంకా 4వ పాసురం, వెప్పై వన్నెడుతు ఒక్కం ఇన్నియే నెర్కుమ్మమ్మాన్ సేర్ కర్పన్ వైగలే. చిన్న చిన్న పాసురాల్లో ఆ రుజుత్వానికి ఒక పరాకాష్ఠను చూపించేటువంటి శైలి. వెర్పై ఎన్నోడు ఎడుతూ వర్కం ఇంద్రియే నిర్కుమ్మమ్మాన్ సేర్ కర్పన్ వైగలే. ఇక్కడ ముందు పాసురాల్లోనేమో పరమపదంలో ఉండే స్వామి యొక్క రుజుత్వం చెప్పారు. తర్వాత పాసురంలో సంసారికుల చూపించే రుజుత్వం చెప్పారు. ఇందులో స్పెషల్ గా తన ఎడల ఎంత రుజుత్వం చూపించాడు, ఆర్జవ గుణము. ఆర్జవము అంటే అది 6 అని కాదు, ఆర్జవం. రుజు అనేటువంటి పదం అండది. రుజు అనే పదానికి మొదటి అక్షరం గ్రామటికల్ గా మారితే ఆర్ అని అవుతుంది. ఆర్జవము. ఆర్జవము అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మనోవాకాయ కర్మలతోటి ఏకీకరణ, ఏదనుకుంటున్నామో అదే చెప్పి అదే చెయ్యడము. ఇది సాధారణంగా లోకంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉండదు. ఎక్కడో మహనీయులకే మాట చేత భావం ఒక్కటై ఉంటాయి, కానీ మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఒకటి భావించి ఒకటి చెప్పి ఒకటి చేసి ఇలా ఉండేటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ప్రపంచానికి రుజుత్వం చూపించడమే కాదండి, నా ఎడల కూడా తన రుజుత్వాన్ని, ఆళ్వారి పట్ల కూడా రుజుత్వాన్ని చూపించారు అంటున్నారు 4వ పాసురంలో. ప్రతిపదార్థం చూద్దాం. మెర్పై ఎన్నెడుతు వర్కమెన్నయే నిర్కుమమ్మాన్ సేర్ కర్పన్ వైగలే. ఒండ్రు వెర్పై ఎడుతూ ఒక కొండను ఎత్తి వర్కం ఎన్నియే ఏ మాత్రము శ్రమపడకుండా, అంటే గోవర్ధనోద్ధరణ వృత్తాంతాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. వెర్పై అంటే కొండను ఎత్తుట. వెర్పు అంటే కొండను ఎత్తుట. కొండనెత్తుటువంటిది సకల అవతారాలలో కూడా చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఏకైక పర్వతోద్ధరణ గోవర్ధన ఉద్ధరణ. దానినే ఒండ్రు వెర్పై ఎడుతు ఒక కొండను ఎత్తి వర్కం ఇంద్రియే. పోయి కొండెత్తాను అలసిపోయాను అనుకోలేదు. వర్కం ఇంద్రియే, శ్రమ అనేది ఏమాత్రం లేదు. నమ్మాళ్ళవార్లకు మాత్రం భయం, అయ్యా చిటికిన వేలతో అలా ఎత్తావు, ఆ వేలు కొంచెం ఇలా అయిందంటే ఏమైపోదువో అని మూర్చిపడిపోయాక నమ్మాళ్ళవార్లు. అలాంటి శ్రమ ఏమాత్రము లేకుండా నిర్కం నిలిచి ఉన్నాడు స్వామి. దృఢంగా నిలిచి ఉన్నాడు. ఎవరండి ఆయన? అమ్మాన్, మనకి స్వామి, సర్వరక్షకుడు. ఆయన స్వామి, మనం ఆయన సొత్తు. మన్ని రక్షించుకోవడం కోసం గోవర్ధనోద్ధరణ ఆనాడు గోగోపాలురకే అయినప్పటికీ అది జీవులను ఉద్ధరించడమే గోవర్ధనోద్ధరణ. సీర్, అలాంటి కళ్యాణ గుణాలని వైగల్ కర్పన్ ప్రతినిత్యము అనుసంధించుకుంటాను. ఎప్పుడో ఓసారి తలుచుకుని ఓ దండం పెట్టేయడం కాదండి, ప్రతి క్షణం నేను తలుచుకుంటూనే ఉంటాను అని అంటున్నారు అనమాట. ఎలాగో చూడండి, 486వ పేజీ, 486వ పేజీ. 4వ పాటు 4వ పాసురము. అవనుడయ్య ఆర్జవ గుణం, స్వామి యొక్క రుజుత్వము. రు అనేది ఆరుగా మారింది. ఆర్జవం అంటే రుజుత్వము అని అర్థం. దీన్ని గ్రామర్ లో ఆది వృద్ధి అంటారు. అంటే మొదటి అక్షరం మారడం,
ఇప్పుడు దశరథుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన కొడుకు అనడానికి దాశరథి, ఈ దా కాస్త దాగా దీర్ఘంగా మారిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటారు? ఆది వృద్ధి అంటారు గ్రామర్ లో. అలా మొదటి అక్షరం మారుతుంది అనమాట. అరుకారము రుజుత్వము, ఆ అరుకారంకి ఆర్ అనే మార్పు వస్తుంది. ఆర్జవము. ఆర్జవము అంటే మనస్సు, వాక్కు, కర్మ రెండు ఒక్కటిగా ఒకే త్రికరణ శుద్ధి కలిగి ఉండడము అనేది ఆర్జవము అని అర్థం. ఈ ఆర్జవ గుణము తమ్మళవిలే ఫలితపడియాయి. తమదాకా తమ్మళవిలే ఆయన దాకా వచ్చిందండి. ఏదో జనరల్ గా లోకంలో అందరి పట్ల చూపించడం కాదు, ప్రత్యేకంగా నమ్మాళ్ళ పట్ల ఆర్జవ గుణాన్ని చూపించారు అని అరుళి చేగిరార్. వెర్పై కొన్న ఎడుతూ ఒక కొండని ఎత్తి, ఒక కొండని అన్నారు ఎందుకండి అంటే చాలా అందమైనటువంటి నిర్వచనాన్ని చెప్తారనమాట. ఏమిటి అంటే చాలా కొండలు ఉన్నాయి కదండి. ఇప్పుడు తిరుమలగిరి ఉంది, తిరుమల సోలై ఉంది, ఇంకేవేవేవో ఉన్నాయి. ఎత్తిన కొండ మాత్రం ఒక్కటే. కొండలు చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎత్తిన కొండ మాత్రం ఒక్కటే, అది గోవర్ధన పర్వతము. అందుకని అద్వితీయము అనేటువంటి ఒక మాటని ఇక్కడ పాసురంలో మనకి ఏమన్నారు? వెర్పై ఒండ్రు ఒండ్రు ఎడుతూ ఒకదానిని ఎత్తి, ఒకదానిని అంటే అద్వితీయమైనది అని అర్థం. అన్ని కొండలు ఉండగా గోవర్ధన ఎందుకు ఎత్తాడండి? పసుక్కడం ఇడయ్యరం తులయం బడి వర్షిక్క పుక్కవారే. ఆ వృత్తాంతం అంతా తెలుసు కదా. ఎందుకు నాన్న ఇంద్రుడికి గోవర్ధనం కదా మనకు అన్ని ఇస్తుంది, దీనికి పూజ చేద్దామని కృష్ణుడు చెప్తే ఆ పూజ చేస్తూ ఉంటే కోపం వచ్చినటువంటి ఇంద్రుడు పసుక్కడం ఇడయ్యరం తులయుంబడి, గోవులు గోపాలురు బాధపడేలాగా వర్షిక్క పుక్కవారే వర్షించడం మొదలు పెట్టాడు. అదుక్కు ఈడాయిరుప్పదు ఒండ్రయిట్టు రక్షిక్క పత్తామయ్యాలే. దానికి తగినటువంటిదిగా ఏముందా అని అటు ఇటు అన్ని చూస్తే ఇంక ఏమీ కనపడక తోత్తిత్తూరు మలయ్య ఎడుతూ రాళ్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు కాబట్టి రాతి కొండనే పైకెత్తుదాం అనుకున్నట్టు. ఇది ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. కురిసేది రాళ్ళు కాబట్టి రాతి కొండనే పైకెత్తితే బాగుంటుంది అని. పరిహరిస్తానా ఎత్తు, ఆ వర్షాన్ని ఆపినటువంటి మహానుభావుడు. దీన్నే మనకి భాగవతంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టంగా చెప్తారు. ఎలా ఎత్తాడండి కొండ అని అంటే, బాలుండాడుచు ఆతపత్రమని సంభావించి పూగుత్తి కెంగేలందాల్చిన లీల లేనగవుతో కృష్ణుండు తానం మహాశైలంబున్ బలకేల దాల్చి విపుల క్షత్రంబుగా పట్టే ఆభీలాభ్రచ్యుత దుస్సలాచకిత గోపీ గోప గోప పంక్తికిన్ గోపీ గో పంక్తికిన్. ఒక బంతి ఆడుకునేటువంటి పిల్లాడు చక్కగా ఆ బంతిని ఎలా పట్టుకుంటాడో అంత అవలీలగా పట్టుకున్నట్టండి. పూల గుత్తిని పట్టుకున్నట్లుగా అంత తేలికగా పట్టుకున్నట్టండి. చెరునవ్వుతో పట్టుకున్నట్టండి. ఏదైనా ఒకటి ఎత్తేటప్పుడు అలసటికి శరీరం అలసిపోతుంది కదా బాబోయ్, అలాగా ఇంత బరువా అని అదేమీ లేదు. నవ్వుతూ ఎత్తి పెట్టాట, కుడి చేత్తో పట్టుకున్నట్ట, ఒక వేలి మీద నిలబెట్టాట. దీనికి గోవులు గోపాలరు వీళ్ళందరూ కూడా అడిగిపోయాట. ఏమిటి అసలు ఈయన ఎవరు ఏమిటి అని అంటే అంటాట, రా తల్లి రమ్ము తండ్రి ప్రేతలు గోపాలకులు రెండు. ఎంత ప్రేమగా పిలిచాడో, రండి రండి అమ్మా దామ్మ తల్లి రా ఇలాగరా, వినుడి గత్తక్ష్మాతలమున ఉండు గోవ్రాతముతో మీకు మీరు వలసిన ఎడలం. మీ గోవులతో సహా గబగబా వచ్చేసి చక్కగా ఈ కొండ కింద నిలబడండి. అమ్మో కృష్ణ, అంత చిన్నవాడివి అలా వేలుతో ఎత్తావు, ఏమవుతుందో అని భయంగా ఉంది అనుకుంటున్నారా? బాలుండీతడు కొండ దొడ్డది మహాభారంబు సైరంపరాజాలండో అని దీని క్రింద నిలువన్ శంకింపగా పోలదు. ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డానికి మీరేమాత్రం అనుమానము భయము వద్దు మీకు. ఈ శైలంబోనిది జంతు సంయుత ధరా చక్రంబు పైపట్ట నాకేలల్లాడదు
సముద్రాలు పర్వతాలు అన్ని వచ్చి మీద పడిపోయినా సరే నా పేలు అల్లల్లాడదు, నా చెయ్యి వణకదు, నా వేలు తొణకదు. బంధులారా క్రిందం ప్రమోదం బుగన్, ఆనందంగా రండి 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 అని అనేటప్పటికిట ఒక్కసారి ఆ ఇంద్రుడి యొక్క అహంకారాన్ని భేదిస్తూ కొండను అలా ఎత్తేటప్పటికి ఆ భుజాదండమే కర్ర అయిందిటండి. ఏదైనా నిలబడ్డానికి మధ్యలో ఒక కర్ర ఉండాలి కదా, కృష్ణుడి భుజాదండమే కర్రగా అయ్యేటప్పటికి అత్యద్భుతమైనటువంటి వేలుతోటి ఆ గోవర్ధన ఎలా చేశాడో పోతన గారు అందమైన మాట ఒకటి అంటారండి. రాజీవాక్షిని చేనక రాజీవము భంగి శైల రాజము మెరసన్ రాజేంద్ర మీద మధుకర రాజిత్రియ మేఘరాజి రాజిల్లె కొడన్. అందమైనటువంటి భావం అన్నమాట. ఈ ఆయన ఇలా పైకి ఇలా కొండెత్తేటప్పటికిట వికసించినటువంటి ఒక పద్మం ఉందా ఆయన చేతిలో అన్నట్లుగా ఉందిటండి ఆ గోవర్ధనం. ఎందుకు ఇది మనం ఈ ఘట్టం చెప్పుకుంటున్నామంటే, శ్రమ లేకుండా ఎత్తితే ఒక పద్మం వికసించినట్లుగా పైన ఆ కొండ ఉండడము అనేటువంటిది. అది పద్మంలా ఉండేట, మరి పద్మం మీద తుమ్మెదలు ఉంటాయి కదండి, మేఘాలన్నీ వచ్చేసి దాని మీద తుమ్మెదల్లాగా జంకారాలు చేస్తున్నాయి. ఇది ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం అన్నమాట. ఈయన ఎత్తిన కొండేమో పద్మంలా ఉంది, ఆ పద్మం మీద వాళ్ళే తుమ్మెదల్లాగా మేఘాలు ఉన్నాయి అనేటువంటిది. అంత కొండనెత్తే భయంకరమైన ఘట్టంలో కూడా ఇంత లలితమైన సుందరమైనటువంటి పోలికలను చెప్పడం మహాకవులకు మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది అని. ఎన్నాళ్ళండి అలా పట్టుకున్నాడు? 7 అహోరాత్రులు, 1 2 కాదు, 7 రోజులు అలాగా ఆ కొండను ఎత్తాడు స్వామి అనేటువంటి దాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకొని ఒకసారి தோத்தித்துவரு மலையை எடுத்து పరిహరత్తానాయత్ ఇప్పటి 7 పిరాయత్తిన్ బాలం. ఎన్నేళ్ళండి అప్పుడే కృష్ణుడికి? 7 ఏళ్ల వయస్సు. ஒரு పడి మలయ్య ఎడుతు కొండ నిన్నవడతిల్. అలాంటి వాడు అంత కొండని పైకి ఎత్తినప్పుడు ఇళైపు ఉండాయి తెల్లయ్యో ఎన్నెల్. ఏమండి, ఎంత శ్రమ పడిపోయి ఉంటాడు, ఎంత కష్టపడిపోయి ఉంటాడు కదండి. అవునా అంటే వర్కం ఇంద్రియే నిర్కుం వర్కం ఒడుంగదల్ ఆయాసమో శ్రమ అణుమాత్రం కూడా లేదు. బంతిని ఇలా పట్టుకున్న వాడికి ఏం ఆయాసం ఉంటుందండి? అలా కొండను కూడా అలా ఎత్తేసుకున్నాడు. అంటే ఆ పోలిక గుర్తొచ్చేటప్పటికి ఎంత అవలీలగా పట్టుకున్నాడు అనేటువంటిది మనకు అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. అది ఆగరదు ఇళైపో 7 நாள் ஒரு படி மலையை தரித்து கொண்ட நின்னவடத்தில் ఎళయామైకు హేతువు ఇన్నన్నల్. 7 రోజులు చిటికన వేలు మీద గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు అంటే శ్రమ లేకపోవడానికి అసలు కారణం ఏమిటండి? అవన్ రక్షణத்தை పగిరిందు కొల్వరిల్లామయ్యాలే ఇళైపు ఇళ్ళై. ఇంకొకళ్ళు వచ్చి సహాయం చేయవలసినటువంటి స్థితి ఆయనకి లేదు. అంటే బాబాయ్ నేను కష్టపడిపోతున్నా, రండర్రా కాసేపు పట్టుకోండర్రా, చేయుతనివ్వండర్రా అని అడగవలసినటువంటి నీరసము ఆయన దగ్గర లేదు. ఉంగిరి సూతిలే మనలై తూకయిల్లా విట్టారు ఇళై పిల్లయిరే. అమ్మ అప్పుడు తల్లి పెడుతూ ఉంటుంది. తల్లికి పిల్లలకి ఎంత సేవ చేసినా ఏ విధమైనటువంటి శ్రమ ఉండదు. అది కొండనెత్తినంత కష్టమైనా సరే శ్రమ ఉండనట్లుగా ఈయన కూడా మనకి అమ్మాన్ వగుప్త స్వామి యాగయ్యాలే. వగుప్త స్వామి అందమైన పదం. సహజ సంబంధం కలిగినటువంటి స్వామి అంటే ఆయన తల్లి మనకి స్వాభావిక సంబంధత్తాలే. స్వాభావిక సంబంధం అంటే నిర్ఉపాధిక సంబంధం. ఏది ఈ కారణం వల్ల ఈయనకి మాకు సంబంధం ఉంది, ఈ కారణం వల్ల అని ఏ కారణాలు లేవు. సృష్టిలోనే ఆయన తల్లి తండ్రి, మనం ఆయన యొక్క సంతానము. ప్రజారక్షణത്തിൽ మాతావు కిళైపుండాగా అదిరే. పిల్లలని రక్షించడంలో తల్లికి ఏమాత్రం శ్రమ ఉండదు కదా. సీర్ కర్పన్ అవన్ మలయ్య ఎడుతు రక్షవర్గத்தை నొక్కిన నేర్మయ్యై అనుసంధితు. ఆయన కొండని ఎత్తిని లోకాలని గోవులని గోపాలులని రక్షించినటువంటి ఆ ఔదార్యాన్ని, గొప్పతనాన్ని, ప్రతిభని, నేర్మయిని అంటే గొప్పతనాన్ని తలుచుకొని அவனுடைய கல்யாண குணங்களை அந்த குணப்பிரேரித்தனாய் அபியசிப்பன்.
ఆ కళ్యాణ గుణాలన్నీ ఇందులో ఆపత్సఖత్వం అనేటువంటి గుణం చెప్పబడింది అంటున్నారు ఇక్కడ 4వ పాసురంలో. ఆపత్సఖుడు, ఆపద సమయంలో స్నేహముగా ఆదరించువాడు. గోపాలురికి ఆపద వచ్చినప్పుడు తాను కొండనెత్తి రక్షించినటువంటి ఆపత్సఖత్వం అనేటువంటి మాటను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాన్ని అనుసంధిస్తాను. గుణైర్దాస్యముపాగత ఎన్నమాపోలే లక్ష్మణస్వామి ఏమన్నాడండి? అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే. నువ్వు పడుకున్నా నిద్రపోతున్నా నేను గుణై దాస్యముపాగత, ఆయన నన్ను తమ్ముడు అని మా అన్నయ్య అనుకుంటున్నాడు గాని నేను ఆయనకి గుణాల చేత దాసుడనే. ఇది ఒక అందమైన పదబంధం అండి. మా అన్నయ్య ఏమో నన్ను తమ్ముడు అనుకుంటున్నాడు, నేనేమో ఆయనకి దాసుడిని మాత్రమే అనుకుంటున్నాను, తమ్ముడిని అనుకోవట్లేదు, దాసుడిని అనుకుంటున్నాను అని ఇళయ పెరుమాళ్ లక్ష్మణస్వామి చెప్పినట్లుగా వైగలే వైగలే ప్రతిదినము రోజు స్మరించుకుంటారండి. ఏమండి, ఒరికాలెత్తే చొల్లి పెన్న ఎన్ కార్యెత్తుకు పోవనల్లే, ఏదో ఒకసారి తలుచుకుని రెండో పని చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోను, అలా గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది, అలా మనస్సులో మెదులుతూనే ఉంటుంది. నిత్య సూర్యుడైపోలే ఎనక్కుం ఇదివే యాత్రయ్యా ఇరుక్కుం. అక్కడ నిత్య సూర్యులు ఎలాగైతే స్వామినే అనుభవిస్తూ ఉంటారు, అలా నేను కూడా స్వామినే అనుభవిస్తూ ఉంటాను. యాత్రయ్యా ఎరుక్కుం. యాత్ర అంటే యాత్రకు వెళ్ళడం కాదండి, నిత్య జీవిత కార్యము అని అర్థం. ఇక్కడ యాత్ర అంటే ప్రతిదినము చేయవలసినటువంటి పని, నా జీవన విధానముగా ఉంటాను. విపన్యవహ ఇరే, విపన్యవహ, పన్ అనే ధాతు ఉందండి, ఆ పన్ అనే ధాతువుకి స్తుతి అని అర్థం. విపన్యవహ స్తుతిశీలాహ, ఎప్పుడు స్తోత్రము చేసేటువంటి వారిలాగా నేను కూడా ఆయన గోవర్ధనోద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి నిత్యము కూడా తలుచుకుంటూ ఉంటాను. ఒకసారి ఏదో తలుచుకుని పక్కన పెట్టడం కాదు, నిత్యం తలుచుకుంటూ ఉంటాను. వెప్పై ఒండ్రు ఎడుతూ, ఒక పర్వతాన్ని ఎత్తి, ఒక అండం వల్ల అద్వితీయమైనటువంటి పర్వతము, లోకంలో అన్ని కొండలున్న ఏ కొండనికి కూడా పట్టని అదృష్టము ఈ గోవర్ధన పర్వతానికి పట్టింది కాబట్టి ఒండ్రు ఎడుతూ, ఒక పర్వతము, ఒక అంటే అద్వితీయము అని అర్థం. వర్కం ఇంద్రియే, శ్రమ ఏమీ లేదు, బంతి ఆడుకున్నట్లుగా బంతి ఈ చేతిలోంచి ఈ చేతిలోకి ఎంత ఆనందపడుతూ ఆడుకుంటారో అలా పువ్వుల బుద్ధి ఎత్తినట్లుగా ఒక్కసారి కొండనెత్తేశాడు. నిర్కుమ్మ మాన్సే కర్పన్ వైగలే, ఆయన యొక్క ఉన్నటువంటి కళ్యాణ గుణాలని ప్రతిదినము నేను అభ్యసిస్తాను. అంటే ఆయన యొక్క ఆపత్సఖత్వం నా దాకా వచ్చి ఆ రుజుత్వాన్ని నిరూపించింది. 2 పదాలు, ఆళ్వారి దాకా రుజుత్వం వచ్చింది, ఆపత్సఖుడు అనేటువంటి విషయము కూడా నిరూపింపబడింది గోవర్ధనోద్ధరణము ద్వారా. 5వ పాసనం. వైగలం వెన్నయ్యై కైకలందుండాన్ పొయ్యి కలవాదు ఎన్మై కలందానే. வைகளும் வெண்ணை கை கலந்து உண்டான் பொய் கலவாது ఎన్మై కలందానే. ఆ కృష్ణుడి యొక్క నవనీత చౌర్యాన్ని గురించి తలుచుకుని మురిసిపోతున్నారు నమ్మాళ్వార్లు. వైగలం ప్రతిపదార్థం, వైగలం వెన్నై కై కలందు, ఎప్పుడు వెన్నని చేతులతో పట్టుకుని ఉండారగించిన స్వామి. కృష్ణుడు అంటే చాలు వెన్న చేతిలో తింటున్న దర్శనము అంటే ఒక గుర్తు ఏర్పడిపోయింది. వెన్న అంటే పరిమాళని. ప్రపంచంలో ఏ దేవుడి దగ్గరికైనా వెళ్ళండి, వెన్న అనేటప్పటికి ఏం గుర్తొస్తుంది మనకి? అది తినేటువంటి నల్లనయ్య గుర్తుకు వస్తాడు. పొయ్యి కలవాదు, ఇందులో అసత్యం ఏమీ లేదండి. ఎన్మై కలందాన్, నా శరీరంలో చేరి ఉన్నాడు, నా మనస్సంతా స్వామితో నిండి ఉంది అని అర్థం. శరీరంలో దూరాడు అంటే ఏంటండి?
మనస్సంతా స్వామితోటే నిండి ఉంది. ఎందుకని ఎల్లప్పుడూ చేతులకి వెన్నను పూసుకుని ఆరగించిన స్వామి ఆ ముగ్ధ మనోహర రూపము నా మనస్సులో స్థిరంగా ఒక బొమ్మ వేసినట్లుగా అయింది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి నవనీత చౌర్య పాసురాన్ని మనకి ఇందులో చెప్పారనమాట. 7 వ్యాఖ్యానం చూడండి, 477వ పేజీ. அஞ்சாம் பாட்டு. நேரவன் குணங்களை అభ్యసయాని నేరాగిల్ అవన్ తాన్ సైగరదన్ నెన్నెల్. బాగుందండి. ఇలాగే మీరు ఆయన కళ్యాణ గుణాలన్నీ అనుభవించి ఉన్నారు, మరి ఆయన ఏం చేస్తాడండి అని అంటే, நான் அவனை விட்டு அவன் குணங்களை విరుంబుకిరా పోలే, నేను ఆయన కంటే ఆయన గుణాలని ఆదరించినట్లుగా அவனும் என்னை விட்டு என்னுடைய దేహத்தை విరుంబాన్ என்றான் ఎంగిరాన్. ఆయన కూడా నా మనస్సు మాట అటు పెట్టి నా దేహంలోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. నేనో పని చేశాను, ఆయనో పని చేశాను. నేనేం పని చేశాను? ఆయన గుణాలని కీర్తించడం మొదలు పెట్టాను. నువ్వు సరేనయ్యా, నీ గుణాలు ఎంత గొప్పవి. 2, నువ్వు సరేనయ్యా, నీ గుణాలు ఎంత గొప్పవి. సరే, ఆయన ఏం తక్కువ పడా, నువ్వు సరేనయ్యా, నీ దేహంలో నేను ప్రవేశిస్తాను అంటే ఒక మాట చెప్పుకున్నాను చూడండి. ఆర్జవం అంటే తనదాకా వచ్చి కలిసిపోవడం అని 2 పాసురాల క్రితం చెప్పుకున్నామే. ఆ రుజుత్వాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. వైగలం கற்பன் வைகளே என்று அவனுக்கு அவன் குணமென்றும் தாரகமாயிருக்கிறா போலே ஆசிரித ஸ்பர்శம் உள்ள ద్రవ్యత్వం என்னும் దారకమాయిరుకుమాయిత్తు అవనకు. ఒకటి, ఆ గుణాలకన్నిటికీ ఆయన ఆశ్రయం. ఆయనకేమో ఆశ్రితులు తాకినటువంటి ద్రవ్యము చాలా ఇష్టమైనటువంటిది అని చాలా అందమైనటువంటి మాట అనమాట. ఏంటంటే ఆ ఆశ్రితులు పట్టుకున్నటువంటి ఆయన ఆ వెన్న ఆయనకి ఇష్టం, ఆయన గుణాలు నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇష్టం. ఈ లింక్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నమ్మాళ్ళవార్లకి గుణాలే వెన్నగా కనిపిస్తున్నాయి, ఆ పెరుమాళ్ళకి ఆ వెన్నే ఆశ్రితులుగా కనిపిస్తుంది. అంటే అంత అనుబంధము, అంత ఆత్మీయత, అంత విడవలేనితనము ఆళ్వార్లతోటి కలిసి పెట్టుకున్నారు భగవానుడు అని చెప్పడము అన్నమాట. నీరు అవన్ గుణంగా అభ్యసయాని నేరాగిల్ అవన్ తాన్ సేగరిదన్నెల్. బాగుందండి. మీరు ఆయన వదిలిపెట్టి ఆయన గుణాలు పట్టుకున్నారు. ఆయన ఏం చేశారు? ఆయన నన్ను వదిలిపెట్టి అవను మెన్నై విట్టు ఎన్నుడ దేహత్తై విరుంబెనెన్ నానెంగరార్. నా మాట వదిలిపెట్టి నా దేహంలో వచ్చి కూర్చున్నారు. ఇది ఒక రకమైన స్టైల్ అండి. నన్ను వదిలిపెట్టి నా దేహంలోకి రావడం ఏమిటి? నువ్వు లేకుండా నీ దేహంలోకి ఎలా వస్తారు అంటే ఒక పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. ఆళ్వారు మీరు ఎలా ఉండండి, ముందు మీ దేహం నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటిది, చివరి దాకా కూడా మిమ్మల్ని దేహంతోటే తీసుకెళ్ళిపోతా అని అంత ప్రేమగా నా దేహంలో చేరినటువంటి పెరుమాళ్ళు. వైగలం కற்பన్ వైగలే ఎన్నో ఎవనకు అవన్ గుణం దారకం ఎన్నం దారకమాయిరుక్కురా పోలే. నాకేమో ఆయన గుణాలు దారకమైతే ఆసుప్రిత స్పర్శముళ్ళ ద్రవ్యం ఎన్నం ఒక్క దారకమాయిరుక్కుమాయిత్తు అవనుక్కు. ఆయనకేమో ఆశ్రితులు ముట్టుకున్నటువంటి వెన్న చాలా ఇష్టము. ఆళ్వార్లను వెన్న స్థానంలో పెట్టేశారు పెరుమాళ్ళు. ఎంత బాగుందో చూడండి ఆ ఊహ. పెరుమాళ్ళకి ఆళ్వారే వెన్న లాంటి వారు అన్నమాట. భక్తులు చేతాకినటువంటి వెన్నని కృష్ణావతారంలో ఎలా ఆరగించాడో అలాగ ఆళ్వార్లని ఈ అవతారంలో ఆయన గ్రహిస్తున్నాడు. ఈ ఉదాహరణ మనకి 2-3 సార్లు వచ్చింది. ఆళ్వారే మీరు నా దగ్గరికి రానంటే నా నోటి దగ్గర వెన్నను దూరం చేసిన వారు అవుతారు అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం కదా వ్యాఖ్యానంలో. అలాగనమాట పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లను వెన్నగా భావించారు అని. వెన్నై కైకలందుండాయ్ వెన్నయ్యిల్లుండాన్ ఆదరత్తిలే ఇడక్కయ్యాలం వలక్కయ్యాలం వాంగి అమ్ము సైదాన్. ఆ వెన్నంటే ఎంత ఇష్టమో మరి అదేం కూర్చోనండి. ఇడక్కయ్యాలం వలక్కయ్యాలం, కుడి చేత్తోటి ఎడమ చేత్తోటి ఏ చెయ్యి అని నియమం లేదుటండి.
ఇలా తీసుకుని ఇలా తీసుకుని ఇలా తీసుకుని ఇలా తీసుకుని ఎడం చేత్తో కొంత కుడి చేత్తో కొంత హాయిగా తినేయడమే ఆ వెన్న యందు ఉన్నటువంటి ప్రేమ. అది అవాంగి అముదు సైదాన్, దాన్ని అమృతంగా భావించిన వాడు. ఇక్కడ కలందు వెన్నై కై కలందుండాన్, చాలా అందమైన మాట, చిన్న పదమే 3 అర్థాలు చెప్పారు. కై కలందు చేతులు కలిపి అన్నదానికి ముందు అర్థం చెప్పేస్తే తర్వాత వ్యాఖ్యానంలో పెడదాం. ఒకటి ఏమిటంటే కై కలందు, ఇలా ఇలా అందింది ముందు ఎడం చేతికి, అది తీసేసుకున్నాడు. తర్వాత కుడి చేతి, తర్వాత ఎడం చేత్తో. అది మొదటి అర్థం. రెండవ అర్థం వెన్న అందడం కాదు, వెన్న కుండలోకి చెయ్యి లోపలికి పెట్టేశాడు. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంత లోపల నుంచి వెన్నని తీస్తే నా కడుపులో అంత లోపలికి వేసుకోవచ్చు, నా కడుపు నిండుతుంది, కాబట్టి లోపలికి చెయ్యి పెట్టడము అని ఒక అర్థం చెప్పారు. మూడో అర్థం చాలా అద్భుతమైన అర్థం ఏంటంటే, ఆ ఇంటావిడ చూసేసిన తర్వాత దొంగ 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 అందనుకోండి, తను కూడా వెంటనే దొంగొచ్చాడని వాళ్లతో కలిసిపోయి దొంగ కూడా దొంగొచ్చాడని అరవడంలో కలిసిపోయే వింత అన్నమాట. ఇది ఇలాగ లోకంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదండి. దొంగతనం చేసిన వాడు కామగాలు జేబులో వేసేసుకుని దొంగ 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 అని పరిగెట్టే వాళ్ళలో తాను కూడా ఒకడైతే వాడిని వదిలేసి మిగిలిన ఎక్కడున్నాడా అని చూస్తారు, డైవర్ట్ చేయడం అన్నమాట. అలాగా ఈ కై కలందాన్ అన్న దానికి 3 అర్థాలు చెప్పారు. ఒకటి కుడి ఎడమలనే భేదం లేకుండా తినడం, రెండవది కుండ లోపలికి చేపట్టి ఆ వెన్నని పైకి తారాతడందోళ్ళ ఉళ్ళవం కై నెట్టి అంటారు. మనకి తిరుమంగయ్యాళ్వారు సిరియ తిరుమడల్లో లోపలి దాకా పెట్టి, అక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు, ఏమండి మీకు లోపల దాకా పెట్టినట్టు ఎలా తెలిసింది, ఉట్టే ఇలా అనేసాడము లోపల దాకా పెట్టాడని ఎలా తెలిసింది అంటేట, ఈ చేతులకి అంగదాలు పైన కింద కూడా కట్టిందట వాళ్ళమ్మ, రాళ్లవి. అవి ఇలా లోపలికి కుండతో నొక్కేటప్పటికి ఆ రాళ్ల మెరుపులన్నీ కుండకు అంటుకున్నాయిటండి. ఓరిని ఇవి అంటుకునేదాకా ఇంత దాకా చేపట్టేశావా అనుకుందిట వాళ్ళమ్మ అని సరదాగా ఒక వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా మనకి చెప్తారు అన్నమాట. మూడవది అయ్యో దొంగొచ్చాడు అనేటప్పటికి దొంగ 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 వచ్చాడు అని ఆయన కూడా వాళ్లతో పాటు అరిచేస్తున్నాడు అని 3 అర్థాలు చెప్తున్నారు చూడండి. వెన్నై కైకలందుండాన్, వెన్నై ఇల్లుండాన్ ఆదరత్తాలే, వెన్న అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఇడక్కయ్యాలం వలక్కయ్యాలం, ఎడమ చేత్తోటి కుడి చేత్తోటి వాంగి తీసుకుని అముదు సైదాన్, అమృతంగా ఆరగించి భోగ్యంగా తిన్నటువంటి స్వామి నెంబర్ 1. అన్నియే தாரா தடந்தோள்கள் ఉళ్ళళవం కైనెట్టి ఎంగరపడియే. సిరియ తరుమడల్లో మనకి తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా కుండల్లో పలిదాకా చేతిని పోనిచ్చి కై నిరయిందనయ్యం వయిరు నిరయ్యం ఎన్నం మౌగ్ధ్యత్తాలే. మౌగ్ధి అంట అమాయకత్వం అంట. ఈ నల్లనయ్యకి అమాయకత్వం ఓటిటండి. ఏమిటా అమాయకత్వము? కై నిరయిందు నిరందనయ్యం వైరు నిరయ్యం, లోపలికి ఎంత బాగా పెట్టి చెయ్యి వెన్న తీస్తే నా కడుపు అంతా నిండుతుంది అని అమాయకుడు అలా అనుకుంటున్నాడు. బాగా తీసేస్తే ఎక్కువ తినచ్చు, బాగా తీసేస్తే ఎక్కువ తినచ్చు అనుకుంటున్నాడు. ఇదిట మౌగ్ధి అంట. ఎంత అందంగా చెప్పారో చూడండి. ముగ్ధత్వము అంటున్నారు. తిరుక్కై కళ ఉళవం కలందుం అముదు సైదాన్ ఎన్నుదల్, అలా చేయి లోపలికి పెట్టి తిన్నవాడు అని అర్థం. మూడవది కళ్ళన్ని రుసులికిట్టవారే. దొంగ దొంగ అని ఎవరైనా వచ్చేటప్పటికి అవరిగళంగళోడే కలందు వాళ్ళతో కలిసిపోతట. అముదు కలందు అముదు సైదాన్ ఎన్నుదల్, వాళ్లతో కలిసిపోయి దొంగ 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 అంటూ ఏమీ తెలియని వాళ్ళలాగా వాళ్ళకేసి చూసి నవ్వేటువంటి స్వామి. అంటే కై కలందు అని ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పదానికి ఎన్ని అర్థాలు చెప్పారో చూడండి. ఆయన వైగలుం వెన్నై ఇదేదో ఒక రోజు ఒక పూటో ఒక్కసారో చేసేది కాదు, రోజు ఇదే ఉద్యోగం.
ఇవాళ వెళతాడు, ఇవాళ వెళ్ళడం లేదు. అన్ని ఇళ్లలోకి ఆఫీస్కి ఎలా రెగ్యులర్ గా వెళ్ళొస్తారో అలా తెల్లారేటప్పటికి బయలుదేరతాడు అనమాట. వీళ్ళింటికి వాళ్ళింటికి వాళ్ళింటికి వీళ్ళింటికి తెరిచి ఉన్న తలుపులు తెరవనటువంటి తలుపులు అవన్నీ కూడా మనకి లక్షణ యతీంద్రుల వారు ఒక మంచి మాట చెప్తారు. ఒక మంచి పద్యాలు చాలా బాగా రాస్తారు. ఆయన రావాలి, వెన్న తినాలి అని అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడొస్తాడా ఎప్పుడొస్తాడా అని. ఒక ముసలావిడ అనుకుంటే తలుపు తీసేసే ఉంచాను, వీధిలోకి వెన్న కనపడేలాగే పెట్టాను, అయినా మా ఇంటికి రాలేదే, అయ్యయ్యో నేను ఛాన్స్ మిస్ అయిపోయానే అనుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగ ఆయన రావాలి, తినాలి, ఒక దివ్యానందాన్ని కలిగించాలి అనే భావన రేపల్లకంతా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ కలందులో పెట్టి వైగలం వెన్నై కై కలందు ఉండాన్ పొయ్యి కలవాదు ఎన్మై కలందానే సర్వాధికనావన్ 478 పేజీ. సర్వాధికనావన్ నిత్య సంసారి అయి పొందవనుడయ్య దేహత్తై. ఆయనేమో సర్వాధికుడు, నేనేమో నిత్య సంసారిని. ఎక్కడన్నా మనకు మాట చూడండి, నక్కెక్కడా నాగలోకం ఎక్కడా, రెండిటికి ఏ మాత్రం దరిదాపుల్లో లేవు రెండు. ఆయన సర్వాధికుడు, నేను నిత్య సంసారిని. అలాంటి వాడు తిరువాయిపాడియల్ వెన్న యోపాది ఆదరిస్తాన్ ఎన్రాల్. రేపల్లలో వెన్నని ఎంత ప్రేమగా తిన్నాడో, నన్నంత దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. వెన్నలాగా ట్రీట్ చేశాడంటే అర్థం ఏంటండి? ప్రేమగా స్వామి దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఎన్నాళ్ళు. ఇది కూడవదో ఎన్నెల్. ఏమిటి నిజంగా జరిగిందా ఇది? పొయ్యి కలవాదు ఎన్మై కలందానే. ఇందులో అసత్యం ఏమి లేదండి. వెన్నయ్యిల్ పండిన విరుప్పத்தில் பொய்யில்லாதே போலே கிடீர் என்னும் உடம்பம்புடன் கலந்த కవిలం పొయ్యిల్లాదపడి ఎంగిరార్. ఇందులో ఒక్క పిసరు కూడా అబద్ధం అనేటువంటిది లేదండి. పొయ్యి కలవాదు. ఆ వెన్ననంతటిని తీసుకున్నంత ఆదరంగా నేను కూడా అంత నిజమనుకుని తీసుకున్నాడే. ఇందులో అబద్ధం అనేటువంటిది ఏమాత్రం లేదు. నాకే ఇంకా భయం. స్వామి దగ్గర అవుతున్న కొద్దీ ఈ శరీరం ఇంత హీనమైంది కదా, అయ్యో నేనెళ్ళవా అని ఆ వడవేళ్ళలో అన్నట్లుగా ఈయనకే సంశయం తప్ప, ఇలాంటి మురికి శరీరాన్ని ఇంత పవిత్రమైనటువంటి ఎన్న ఉడంబుడం கலந்த கவியிலும் பொய்யில்லாதபடி என்கிறார். அவன் மேல்விழத்தாம் இராயத்தமை తోత్తుகிறது. ఆయనేమో రండి ఆళ్వారే అని దగ్గరికి వచ్చి చేతులు చాచి ఇలా పట్టుకుంటుంటే ఒഴുక్కుడం ఎన్ను ఆదరిక అనాదరిక అయ్యయ్యో మురికి శరీరం ఇంకా బాగోలేదండి, నేను సరిగ్గా లేనండి అంటే ఆ శరీరాన్ని నేను వెనక్కి లాగుతుంటే అవన్నకు ఆదరణీయమావదే ఎంగిరార్. ఎంతో ఆదరణీయంగా ఆ శరీరాన్ని దగ్గరికి తీసుకొని నన్ను కౌగిలించుకున్నారు స్వామి అనేటువంటి ఆనందాన్ని. ఇందులో నవనీత చౌర్యంలో కై కలందు అనేటువంటి ఒక పదానికి ఆయనకు వెన్నయందున్నటువంటి ప్రేమ గాని, ఆహా ఇది తింటే కడుపు నిండిపోతుంది ఎక్కువ తీసేద్దామనే మౌఢ్యం గాని, లేకపోతే దొంగలతో కలిసి తాను కూడా దొంగ అయిపోయి దొంగ అని అరిచిన ఘట్టాన్ని గాని నమ్మాళ్వార్లు తలుచుకొని ఈ అద్భుతమైన పాసురాన్ని ఆవిష్కరించారు. వైగలుం వెన్నై కై కలందుండాన్ పొయ్యి కలవాదు ఎన్మై కలందానే. అది భాష మీద ఎంతో స్వాధికారికత, పాండిత్యం, ఆ వొకాబులరీ ఎలా వచ్చేస్తుందండి శబ్దజాలము అంటే అది భగవద్ అనుగ్రహంగా పొయ్యి కలందాదు ఎన్మై కలందానే. సరిగ్గా సూటబుల్ వర్డ్స్, అంత చక్కటి పదాలు, పైగా చిన్న పదాలు, కష్టం కానటువంటి పదాలు. వైగలం వెన్నై కై కలందుండాన్. రోజు కూడా వెన్నని చేతులతో ఎడమ కుడి లేకుండా తీసుకుని తినే స్వామి. పొయ్యి కలవాదు, నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు. ఎన్మై కలందానే, నాతో వచ్చి కలిశాడు, నాలో దూరాడు, నా మనస్సుని ఆక్రమించుకున్నాడు. నా శరీరంలోకి వచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటండి? నన్ను ఆక్రమించుకున్నాడు అని అర్థం అన్నమాట. తర్వాత 6వ పాసరం. కలందన్నావి నలంగళ్ నాదన్ పులంగళ్ మానాయ్ నిలంకొండానే.
ఇక్కడ ఈ పాసురంలో పెద్దలు వ్యాఖ్యానంలో ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు. కలందు ఎన్నా వినలం కొళ్ నాదన్ అని ఆపి చదవాలటండి. ప్రతిరోజు మనం పారాయణ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఇప్పుడు తప్పేం కాదు. కలందెన్నావి నలంగొళ్ నాదన్ అని చదవడం తప్పేం కాదు. కానీ అర్థవంతంగా చదవాలన్న అంటేట కలందు ఎన్నావి నలంగొళ్ ఎన్నావి నలంగొళ్ అవి రెండు కలిపి చదవాలట. ఎన్నావి నలంగొళ్ నాదన్ పులంగొళ్ మాణాయ్ నిలంకొండానే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. కలందు కలిశాడు, ఎన్నావి నా ఆత్మ యొక్క, నలం కొల్నాదన్ మంచితనాన్ని స్వీకరించాడు, నాలో ఉన్న మంచితనాన్ని దోచుకున్నాడు. అదే గుణాలని దోచుకోవడం ఉంటుందండి. ఎక్కడైనా ఆస్తి అయితే దోచుకుపోవచ్చు, నగలు దోచుకుపోవచ్చు, ఇల్లు దోచుకుపోవచ్చు, సర్వస్వం దోచుకోవచ్చు. కానీ మనకు మాటను చూడండి, నా మనసు దోచితివి నీవే కదా అనే మాటను చూడండి. మనస్సుని దోచుకున్నాడు అని. మనకి రంగనాథుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ కూడా పశ్యన్ మానస పశ్యతో హరరుచిం అని ఒక అందమైనటువంటి మాట అంటారు. మానస పశ్యతో హరరుచిం, మనస్సును అలా చూస్తుండగానే తాను దొంగిలించేశాడు. నా మనస్సు నా దగ్గర లేకుండా పోయింది అని చెప్పడానికి అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. అందువల్ల ఎలా చదవాలి? పర్ఫెక్ట్ గా మేము చదివేస్తామండి, అర్థవంతంగా చదువుతామండి, అలా చదవాలి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నామండి అంటేట కలందు ఎన్నావి నలంగొళ్ ఎన్నావి నలంగొళ్ ఆ రెండు కలిపి చదివితే చాలు. నా ఆత్మని దోచుకొని, మనం ఎలా చదువుతాం? కలిసిన ఆత్మని దోచుకున్నాడే అని చదువుతాం. దాన్ని ఎలా చదవాలి? కలిసి నా ఆత్మని దోచుకొని అర్థవంతంగా చదవడం. తప్పు కాదు అక్షరాలు మనం చదివేది, కానీ అర్థాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తే దానికి ఇంకా పరిమళం వస్తుంది. కలందు కలిసి ఎన్నా వినలం, నా ఆత్మ యొక్క మంచితనం. ఈ మంచితనం ఎవరిది? ఆవియలం. ఆవియలం ఆత్మ యొక్క మంచితనం. కొల్ స్వీకరించేటువంటి నాదన్. కులం ఏమండి? మీ ఆత్మనేనా? ఈయనకి ఇలాంటి అలవాటు మొదటి నుంచే ఉందా? అందరి ఆత్మలు ఎత్తుకుపోవడాలు, గ్రహించేయడాలు, దొంగతనాలు చేయడాలు ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయండి అంటే పులన్ కొల్ మాణాయ్ ఎందుకు లేదండి బాబు. ఆ వేళ ఆ వామనావతారంలో ఎంత అందగాడై వచ్చాడండి. సిడిబుడి నడకలతోటి వస్తూ ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కొక్క వింత చేష్ట చేస్తూ వచ్చాడు సభలోకి. ఆ సభలోకి ఆయన అలా అడుగు పెడుతుంటేనే ఏ బ్రహ్మ తేజస్సు ఇలా రూపం దాల్చి వచ్చిందా అని బలి చక్రవర్తి కూడా ఆశ్చర్యపోయి తాను యాగము చేసేటువంటి ఆ ఆసనము మీద నుంచి పైకి లేచి రావయ్యా రావయ్యా అని శుద్ధిమచ్చరణం గోత్రాదేవతా పుత్రు అన్నట్లుగా రండి 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 అని స్వాగతం పలికేలాగా ఆ సభలో వచ్చేలోపు ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళతాడు, ఒక చోట ఈ సటలు చదువుతాడు, ఒక చోట ఆ వేద మంత్రాలు పఠిస్తాడు, ఒక చోట జుట్టు సవరించుకుంటాడు, ఒక చోట చిలిపి పనులు చేస్తాడు, ఒక చోట దొంగ చూపులు చూస్తాడు. వస్తున్నాలే చూస్తున్నాలే. ఏకకాలంలో ఇంద్రియాలన్నిటినీ ఆకర్షించేశాడు. అన్నిటినీ ఆకర్షించడం ఎలాగండి? కళ్ళతో చూసి ఆకర్షిస్తున్నాడు, మాటలతో వాళ్ళు చదువుతుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చదివేస్తున్నాడు. అరే భలే చదివేశాడే అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కాళ్ళు చేతులతోటి వాళ్ళని ఇలా తాకి ఇలా అని అలా చేసి ఇలా చేసి అంటే సర్వేంద్రియాలతో మానాయ్ బ్రహ్మచారి. బ్రహ్మచారి అంటే వామనుడుగా వచ్చి నిలం కొండాన్ భూమిని స్వాధీనము చేసుకున్న స్వామి. ఏమండి ఇవాళ నా మనస్సును దోచిన ఆయన ఎవరనుకుంటున్నారు? మనోహరమైనటువంటి వామనావతారాన్ని ఎత్తి వచ్చేటప్పటికి వడుగా ఎవ్వరి వాడవు ఎవ్వడవు సంవాస స్థలం వెయ్యది. ఏం ప్రశ్నలు వేశారండి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఎవరు, ఏమిటి అని. ఆయన అంతకంటే అద్భుతమైన సమాధానాలు. ఒక పేరని లేదు, ఒక చోటని లేదు. ఆ పద్యాలన్నీ ఇప్పుడు చదువుకోవట్లేదు మనం. అలాగా నాకు ఒక పేరు లేదు, ఎందుకంటే దేవోనామ సహస్రవాన్. ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తానో, ఎన్ని చేశానో, ఈ
ఈయన ఎలా అడిగాడు, దీనికి అంతకంటే రెట్టింపు అర్థాలతోటి ఆయన సమాధానాన్ని చెప్పి, మాణాయ్ ఒక బ్రహ్మచారి అయి నిలంకొండాం, భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నటువంటి స్వామి అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ కలందు ఎన్నావి నలం పొన్నాదన్, దాన్ని ఎలా చదవాలి? కలందు ఎన్నావి నలం కొల్, ఎన్నావి నలం కొల్, ఆ రెండిటికి కలిసి ఇలాగా ఒక బ్రాకెట్ లాగా ఒక గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఎన్నావి కొల్నాదన్ పులన్ కొల్ మానాయ్ నిలం కొండానే. దీనికి ఈడు వ్యాఖ్యానము 6వ పార్ట్ 479వ పేజీ. ఇప్పటి కలందు సైదన్ అన్న, ఏమండి మీ మనసులో దూరాడు అంటున్నారు, ఏం చేశాడేమిటి? దేహత్తడవిలే విరుంబి విట్టిలన్, ఏమండి దేహంతో సరిపట్టుకోలేదండి. నావినలత్తయ్యం కొండానెన్గిరాజ్, నా మనస్సును కూడా దోచేసుకున్నాడు. దగ్గర మనసు లేకుండా పోయిందండి. ఈ మనస్సు వెళ్ళిపోయి ఆయన దగ్గర కూర్చుందండి. ఇంకా ఏం చేస్తాను, ఏ పని చేద్దామన్నా నా మనస్సు నాకు లేకుండా పోయింది. మనస్సునే దోచేసుకున్నాడు అనేటువంటి కలంది ఇత్యాది ఎన్నోడే ఒరు నీరాగ కలందు. ఆ కలవడం కూడా ఎలా కలిశాడు? నీటిలో నీళ్లు పోస్తే 2 నీళ్లు, ముందు నీరేదో వెనక నీరేదో తెలియనట్లు కలిసిపోయినట్లు నీరాగ కలందు, ఒరు నీరాగ కలందు, ఒక్క నీళ్ళల్లా కలిసిపోయి పెన్నయ్యి ఎన్ ఆత్మావినుడయ్య నల్ జీవనై కొండాన్, నా ఆత్మని నల్ జీవనై భోగ్యంగా అమృతంగా, అంటే మానసిక భావనలో ఆహా స్వామి నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించావా అనేటువంటి ఒక అమృతత్వము చోటు చేసుకుంది అని అర్థం. ఆత్మను ఆయన అనుభవించడం అంటే ఏమిటండి? ఆ పరమాత్మని దర్శించిన ఆనందము మనకి మానసిక ఆనందంగా, ఒక చల్లని భావంగా, అమృతమయంగా కనపడింది అని అర్థం అన్నమాట. అంటే అంత దివ్యానందాన్ని ఇచ్చాడు అండి. ఆయన దేహంలోకి వచ్చాడు అన్నా, ఆత్మలోకి వచ్చాడన్నా విడిగా చూపించగలమండి మనం? నా దేహంలోకి వచ్చాడు అంటే నన్ను పరవశింప చేశాడు అని అర్థం. నా ఆత్మలో కలిశాడు అంటే నా మనస్సులో ఏం చెయ్యాలో కూడా తెలియనీయకుండా నన్ను దోచేసుకున్నాడు అని అర్థం అనమాట. అవ్వళవేయో నాదన్, ఎందుకండి ఆయన నాథుడు. నాథుడు అంటే ఏంటండి? రక్షించేవాడు, భరించేవాడు అని కదా అర్థము. నాదన్ ఎన్నయ్యాళం కొండు ఎంగిరపడియే, నా స్వామి కాబట్టి నా చిత్తాన్ని దోచుకున్నాడు. ఈ ఆత్మ ఆయందండి, ఎప్పుడు ఒకటే అంటే పారతంత్ర్యాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ. పారతంత్ర్యం అంటే పరుడు అంటే భగవంతుడు, పరతంత్రము ఈ ఆత్మ భగవంతుడికే చెందినది, మనది కాదు అనే దివ్యార్థాన్ని ఇక్కడ చెప్పు. ఎంగరపడియే நான் எனக்கு உரியனா இருக்கிற విరుపయం తవరిస్తాను, నాకు లొంగి ఉన్నట్లుగా నటించి నా ఆత్మనే వశం చేసుకున్నాడు. ఏమి అద్భుతమైనటువంటి నటనండి. ఏదో నా దగ్గరికి వస్తున్నట్టు, నాతో స్నేహం చేస్తున్నట్టు, నేనంటే ఇష్టమైనట్లు ఉంటూనే మనసు దోచేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా నాకేం చేస్తున్నానో తెలియట్లేదు, ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు. ఈ పడియాగపట్టారు నీరేయో అన్నా, ఏమండి అలా దోచేసుకున్నది మిమ్మల్నేనా? మీరేయో మిమ్మల్ని ఒక్కరినేనా అలా దోచుకున్నాడు? కాదండి, మహాబలియం మగ పట్టాన్, బలి చక్రవర్తిని కూడా దోచుకున్నాడు. ఎంత అందంగా అడిగాడండి. మాటలు అడగడం కూడా రానివాడిలాగా మహాబలి మూబలిత అంటారు ఆళ్వార్లు. మహాబలి 3 అడుగులు, అది కూడా 1, 2 అడుగులు అంటే 3 అడుగులు. తా ఇయ్యి నాకు ఆ వాక్యం నాకు ఇంతలా ఇస్తావా అని ఒక వాక్యంగా కూడా లేదు. మహాబలి మూబలిత అని అంత మహాబలియం మగ పట్టాన్, బలి చక్రవర్తి కూడా నాలాగే ఆయన చేత దోచుకోబడిన వాడిలో ఉన్నాడు. అంటే ఎంతమందిని దోచుకుపోయాడంటే, దొంగలు వచ్చారండి, మీ ఇంట్లోనూ పడ్డారా, మీ ఇంట్లోనూ పడ్డారా, అయ్యో అయ్యో అని అనుకున్నట్లుగా నన్ను దోచుకుపోయాడా? నన్నే కాదండి,
బలిచక్రవర్తి మనస్సుని కూడా దోచుకొని పోయాడు అనేటువంటిది. ఆ వినలంగొడెత్తిలన్ కళంజుం మణ్గొడుతాన్ ఇతరై. అక్కడ కొలిచి భూమిని తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ మనస్సును దోచేసుకున్నాడు. ఆయన ఏకకాలంలో ఎన్ని దోచుకున్నాడో చూడండి. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకమూర్తి అన్ని లోకాలు దోచుకున్నాడు, మనస్సులన్నీ కూడా దోచేసుకున్నాడు. సర్వేంద్రియాపహార క్షమమాన వేషత్తై పరిగ్రహిస్తూ అన్ని ఇంద్రియాలని దోచుకునేటువంటి వేషత్తై పరిగ్రహిస్తూ వేషాన్ని తీసుకుని అవన్ ఎన్నదు ఎన్ అభిమానిత్తిరిక్కిర భూమియై అపహరితార్. అక్కడేమో నాది అని అనుకున్న భూమిని తాను స్వీకరించాడు. అంటే కలందన్ నావినలం కొల్నాదన్ కలసి నా ఆత్మ యొక్క భోగ్యతని స్వీకరించాడు. అంటే ఇంకా నా మనస్సులో ఆయన రూపము తప్ప రెండవ రూపమే లేకుండా పోయింది. ఎలా కలిశాడండి? ఏక పదార్థమా, నీళ్లలో నీరు కలిసిందా అన్నట్లుగా కలిశాడు. నాకు విధేయుడు అన్నట్లుగా పైకి కనిపిస్తుంది లోకం చూస్తే, కానీ నన్ను తనకి విధేయంగా నా ఆత్మని కూడా నాది కాకుండా తన సొంతం చేసుకుని, ఎందుకండి నాదన్ మరి ప్రభువు కదండి, అన్ని ఆస్తులు ప్రభువుకే పడతాయి కాబట్టి ఆయనదే అయింది. నా వలె స్వామి మాయకి లొంగిన వాళ్ళు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అని నేను చూస్తే నాకు ఒక ఆయన కనపడ్డాడండి. ఆయన మహాబలి. ఆ బలిని ఆకర్షించడానికి పులన్ కొల్మాళాయ్ ఇంద్రియాలని ఆకర్షించే బ్రహ్మచారి అయి. అది బ్రహ్మచారికి విశేషణం. ఎలాంటి బ్రహ్మచారి? చూడగానే అందరి కళ్ళు ఆయన మీద పడిపోయాయి. ఎవరేం చేస్తున్నారో తోచట్లేదు. మనం ఒక 10 మంది కూర్చుని ఉంటాం, ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి అక్కడికి వస్తారనుకో, 10 మంది చూపులు ఆయన మీదే పడిపోతాయి. ఆహా, ఇలా ఉన్నారు, అలా ఉన్నారు, ఇలా ఉన్నారని అనుకున్నట్లుగా ఒకసారి సభలోకి వామనుడుగా వచ్చేటప్పటికి అందరి చూపులు ఆయన మీదే పడిపోయి, ఎంత బాగున్నాడో ఎంత బాగున్నాడో, ఇంత అందగాడేమిటి, మొత్తం ఆ రూపాన్నంతా ఆపాదమస్తకం వర్ణించడం మొదలు పెట్టారు. అది ఒక దివ్య మంగళ విగ్రహ దర్శనంగా వామనావతారం బలిచక్రవర్తికి అనుగ్రహించాడు. అది ఆ బలిచక్రవర్తి ఏవిమ్మంటే అవి ఇచ్చేస్తాను అన్నంత వరకు మనస్సుని దోచేశాడు అని. అది తన కోసం అంటూ తానేమీ అట్టే పెట్టుకోకుండా దానం చేసే త్యాగ గుణాన్ని లోకానికి చెప్పడం కోసమని ఆ బలిచక్రవర్తి యొక్క ఇంద్రియాలన్నీ దోచేసుకుని ఆయన చేత అయ్యో ఏదో గొడుగో జన్నిదమో కమండలో నాకును ముంజియో దండమో పొడిగేనక్కడ నీ పద్యాలన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. ఏం కావాలయ్యా నీకు? అరులు కావాలా, కరులు కావాలా, వామాక్షులు కావాలా, ఏం కావాలంటే అవి ఇస్తానే నేను అంటున్నాడు. అవన్నీ నేనేం చేసుకుంటానండి బ్రహ్మచారిని. ఓ గొడుగిస్తారా, ఓ జన్నిదం ఇస్తారా? ఎందుకయ్యా ఇవన్నీ మాటలు ఎందుకు? 3 అడుగుల నేల నాకు 3 అడుగుల మేరయ్య త్రోవక ఇచ్చుటది బ్రహ్మాండంబు నా పాలికెన్. త్రోవక కాదనకుండా ఇస్తే చాలు, 3 అడుగుల మేర ఇస్తే చాలు, అది కాదు అనకుండా ఇస్తే చాలు అని బలిచక్రవర్తి ఏ భూమి అయితే తనదని భ్రమ పడుతున్నాడో ఆ భ్రమని పోగొట్టి ఆ భూమిని తన పాదంతో కొలిచి తీసుకున్నటువంటి మహానుభావుడు ఇవాళ నా ఆత్మని కూడా తన వశము చేసుకున్నాడు. ఎలాగండి? తన గుణ సౌందర్యాన్ని చూపించి, నా ఆత్మకు ఒక లక్షణం ఉందండి, ఏమిటది? దాస్యం. ఆ దాస్యాన్ని ఇక్కడ అదే అంటున్నారు, సర్వేంద్రియ అపహార క్షమమాన వేషత్తై పరిగ్రహిత్తు. అన్ని ఇంద్రియాలు ఆకర్షించేలాంటి అద్భుత దివ్య మంగళ విగ్రహ వామన రూపముతో వేంచేసి అవన్యన్నదభిమాన తిరిక్కర భూమి. ఎంత జాగ్రత్తగా రాశారు. నాది అని భ్రమపడి బలిచక్రవర్తి అనుకునే భూమిని, అంటే ఏది కూడా మనది కాదు, అన్నీ కూడా పెరుమాళ్ళవే, నేనిస్తున్నాను నీకిస్తున్నాననే అహం తొలగించాలి అంతే తప్ప బలిచక్రవర్తికి
ఆయన చేసినటువంటి ప్రక్రియ ఏదో తొక్కేశాడా, పాతాళంతో తొక్కాడా, అది కాదండి. నీలో ఉన్న అహంకారాన్ని తొక్కుతున్నాను. నీలో అహం తల ఎత్తకూడదు. నేను నీకేమీ ఒక్క కొంచెం కూడా తక్కువ చేయను. నువ్వు పాతాళ లోకంలో రసాతలంలో ఉంటే నీ ఇంటికి కాపలాదారుగా కూడా ఉంటాను. ఎందుకంటే పరమాళ్ళు వశీకరించుకున్నటువంటిది ఆయన మనకి వశీకరుడైనటువంటి దానికి ఉదాహరణ రెండవది మనకి కనిపించదు. బలిచక్రవర్తి గృహానికి కాపలా కాసేటువంటి అదృష్టవరాన్ని ప్రసాదించాడు. మరి ఎందుకండి పాతాళ లోకంలోకి ఎన్రదు ఎన్న అభిమానెత్తరిక్కర భూమియే ఇది నాది అని నేనేదో ఇస్తున్నాను అని అనుకునే అహంకారాన్ని అపహరించాడు. అంటే మనమందరము కూడా నేర్చుకోవలసినటువంటిది ఏమిటి అని అంటే, ఏది మనది కాదు. భగవంతుడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఒకళ్ళకి ఇస్తున్నాం తప్ప ఇది మన స్వప్రయోజకత్వం చేత సంపాదించుకున్నది కాదు. ఈ ఐశ్వర్యాలే అలాంటివంటే ఆత్మ గురించి వేరే చెప్పాలా? ఆత్మ ఎలాగూ ఆయన ఆత్మని ఆయన ఆనందంగా స్వీకరించాడు. ఆ సారాంశాన్ని మనకి కలందు ఎన్నా వినలం కొల్నాదం పులన్ కొల్మాణాయి నిలం అందమైనటువంటి ఉదాహరణ బలిచక్రవర్తి యొక్క ఉదాహరణని చెప్పారనమాట. ఇంకా 7వ పాసరం కొండానేల్ విడై ఉండానేల్ వైయం తండామం సైదు చాలా అందమైన పద ప్రయోగం, పదాల యొక్క సమాస నిర్మాణం. కొండానేల్ విడై ఉండానేల్ వైయం తండామం సైదు తర్వాత 7వ పాసురం ప్రతిపదార్థం. అంటే వెనక పాసురంలో ఏం చెప్పారు? ఆత్మకి శేషత్వం ఉండాలి, అహంకారం ఉండకూడదు అని బలిచక్రవర్తి వృత్తాంతాన్ని చెప్పారు. ఇందులో ఆ నిత్య విభూతి యందు చూపే ఆదరాన్ని నా మీద చూపిస్తున్నాడు. ఇంకా వైకుంఠం అక్కర్లేదు ఆళ్వారు, మీరే నాకు సర్వస్వం. అలాగే దాన్ని కూడా కాదని ఆళ్వార్లనే ప్రేమించినటువంటి ఘట్టాన్ని, వైకుంఠాన్ని కూడా పక్కన పెట్టినటువంటి ఆ విశేష ప్రేమను చెప్తున్నారు 7లో. కొండానేళ్విడై ఉండానేళ్వయ్యం తందామం సైదు నానే. ఏడ్వడై కొండాన్ 7 ఎద్దులని తొలగించాడు. 7 ఎద్దులు అని ఎప్పుడొచ్చినా నప్పిన్న పిరాట్టి యొక్క వివాహము కోసమని కుంభుడు మేనమామ పెట్టినటువంటి పరీక్షలో పొగరుబోతు 7 ఎద్దులని ఏకకాలంలో వశము చేసుకొని, మామ నీ పిల్లని నాకు ఇవ్వచ్చు అని అడిగి ఒక పరాక్రమత్వాన్ని చూపించి, రామావతారంలో శివధనుర్భంగాన్ని చేసి పరాక్రమత్వాన్ని చూపించి సీతను ఎలా పెళ్ళాడాడో, కృష్ణావతారంలో 7 వృషభాలని అలా అధీనం చేసుకుని నీలాదేవిని పెళ్ళాడాడు అని అనడానికి కొండాన్ ఏళ్విడై ఉండాన్ ఏళ్వయం కొండాన్ ఏళ్వడై కొండాన్ 7 ఎద్దులని తొలగించాడు. ఏళ్వళయముండాన్ సప్తలోకాలు ఆరగించాడు. 2 చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. 7 ఎద్దులని తన అధీనంలోకి స్వాధీనంలోకి తీసుకురావడము ఒకటి, రెండోది 7 లోకాలని ఆరగించడం ఒకటి. తందామం సైదు తన్న దామం, తన్ అంటే చల్లని, తామం అంటే ధామ అన్నమాట. ధామ అంటే వీడు, పరమపదం. తనకి పరమపదం ఎంత చల్లగా ఎంత హాయిగా ఎప్పుడు నిత్య నివాసం చెయ్యడానికి వీలుగా ఉంటుందో ఆ ప్రీతిని నా కోరికకి తగినట్లు నా మీద ఉంచి, వైకుంఠం అంతా ఒక ఎత్తు, అటువైపోని ఆళ్వారు ఒక్కరు నాకు ఒక ఎత్తు. ఆ ప్రేమనంతటిని ఆళ్వార్లలో చూపించి తానే అయ్యాడు. ఇందులో చెప్పినటువంటిది ఏమిటి?
7 వృషభాలని వశం చేసుకున్నాడు. 7 లోకాలని తాను చక్కగా ఆరగించాడు. అంతటి శక్తిమంతుడైన అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు పరమపదంలో ఉన్నటువంటి దాని యందు ఉన్నటువంటి ప్రీతిని కూడా పక్కన పెట్టి తన్ తామం செய்து ఎన్ ఎన్ తాన్ ఆనానే, నాయందు కోరిక నుంచి తాన్ ఆనాన్, ఎన్ ఎన్ తాన్ ఆనాన్, ఎన్ ఎన్ నా కోరికకి తగినట్లుగా తానానాన్ తాను అయ్యాడు. అంటే పెరుమాళ్ళకి వైకుంఠం కంటే కూడా తమను కోరినటువంటి భక్తుల హృదయమే నివాస స్థలంగా ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ ఉంటావు స్వామి అంటే మిగిలిన నాహం వసామి వైకుంఠే అని భాగవతంలో చెప్పినట్లుగా వైకుంఠంలో ఉండను, అక్కడ ఉండను, పాల్కడల్లో ఉండను, భక్తాః యత్ర తిష్టంతి తత్ర తిష్టామి నారద. నా భక్తులు ఎవరైతే నన్ను ప్రేమగా ఆదరిస్తారో వారి హృదయంలో నేను ఉంటాను అని చెప్పే విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ పుస్తకంలో కొండాన్ ఏழ்విడై ఉండాన్ ఏழ்వయ్యం తందామం செய்து என் என் தான் ஆனானே. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம், ஜெய திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், ஜெய திவ்ய திருவடிகளே சரணம். போலநாதம் నతకితమను సంపద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సాకుర్కేశేన్ చిందం నిరేంద్రం మాలాదృద్యామునార్యం మరుదనెదురే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ శరణை முதலி சடகோபன்னாதமன் செய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சன்றாமாள வந்தார் குருமாராதரர் குரு குருகை பிரார்த்தம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே இந்த மாதவன் கற்பனா பெருவருளாள திருவடியுன்றே தேவ பெருமாள் வைத்தருளும் திருவிளையார் பதங்கள் நன்னுள் சேரந்தனம். நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே மாயாரிதாச சசதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதவர்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీభత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణో వందే రమ్యజామాతరం வாழி பெருமாய் மழைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமணி வன்வாழியவன் வாழும் மழைப்பிள்ளை மாலத்தோர் சேரும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరిదేశక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమహ్వేజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాది తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం మహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతే శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే విదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.